Auzubillahi minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Good morning. Welcome everybody from today's online class. This is Mahfuz Akhtar, Senior Lecturer of English, Kushtia City College, Kushtia. My dear learners, how are you? I think you are all fine. You are all well and hearty by the grace of Allah. And I am also fine by the grace of Allah. My dear learners, last day we discussed SSC text analysis on the topics of adolescence. Okay, Unit 6, Lesson 1. But my dear learners, today I will discuss another topics. Unit text analysis, SSC English text. Unit 1, Lesson 1. Okay. My dear learners, by this lesson you will get much more benefit, and your active participation always encourages me a lot. I think you will watch the classes, and by these classes you will be benefited. Okay. So in this way, this is my little effort for you to do something. You know that in Corona situation, you know that we were on live class, but now we also on live class. So in this way, this class is very much important. So before going to start our class, sound system and visualization, is everything clear or not? My dear learners, I am going to check it. Dear learners, you know that this class is arranged for SSC students, and by these classes, the SSC students will be benefited. Text is much more important, and if you don't go through the text, you will not answer. You will not be able to answer the questions. And in your intermediate syllabus, there are much more options on the basis of text, and by this way, you will get good marks. Okay. So in this way, the text basis, you have to do answer to the questions, flowchart, summary writing. Okay. Rearrange all these types, answer to the questions, vocabularies, seen and unseen vocabularies. Okay. Clue and without clue, all these type of questions. If you want to get good answer, actually you have to go through the text, you have to know the vocabularies very well, you have to know the synonyms and antonyms of the words very clearly. Either it would be very much difficult for you. You know that in your intermediate second paper syllabus, there are some vocabularies writing. Vocabulary সম্পর্কে একটি প্রশ্ন আছে. You have to find out the synonyms, antonyms, and you have to make sentences. So in this way, you know that passage, go through the passage is much more important. Okay. So my dear learners, I think you have been able to do well in the exam by these classes. So this is my little effort for you to do something extra. So my dear learners, today I would like to discuss with you Unit 1, Lesson 1, and this chapter is about the historic speech of 7 March 1971 delivered by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He was the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Today I will discuss on these topics. Okay.
So by these topics, my dear learners, I think you will be able to do something. All these things you will go through the text very clearly. Okay. So my dear learners, now go to the text. My dear learners, here you see the unforgettable story. Unit 1 in your former books it would be Unit 1 lesson 2, but in your new books it would be Unit 1 lesson 1. Okay. If you have any problems, please comment me, and your active participation always encourages me a lot. Okay, I think you will get much more benefit from these topics. Okay, এখানে আমরা খেয়াল করছি the unforgettable story. What is the meaning of the word unforgettable? Unforgettable means অবিস্মরণীয়। অবিস্মরণীয় ইতিহাস, তার মানে যে ইতিহাসকে স্মরণ রাখার মতো সেটাকে বলা হয় অবিস্মরণীয় ইতিহাস। The unforgettable story means glorious past. Okay, glorious past. এখানে আমরা here we find the picture of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. This lesson actually based on the historic speech of 7 March 1971 delivered by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and this particular speech demonstrates the vulnerable situations of the people of the then Pakistan and point out the direction of liberation movement in brief. এই লেসনটি হচ্ছে 1971 সালের 7 মার্চের যে ভাষণের উপর, এবং এই ভাষণটিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের শোচনীয় অবস্থা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের দিক নির্দেশনা সম্পর্কিত। এবং এখানে there arise some questions. What do you know about বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান actually who was he? উনি কে ছিলেন? Do you know? Actually এখানে আমরা খেয়াল করছি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান was the father of the nation, এবং উনি হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন। Okay? He is none other than বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান. Actually, he is our greatest leader and the father of our nation. মানে তিনি আমাদের একজন মহান নেতা এবং আমাদের একজন জাতির পিতা। And actually, we achieved our independence under his great leaderships. Okay. এবার এখানে আসছে where is he giving the speech? What was the time? এবং ওই সময়টা কি ছিল এবং কেন তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন? এখানে বলছে যে he is giving the speech at Red Cross ময়দান। তিনি স্বাধীনতার ভাষণটা কোথায় দিয়েছিলেন? স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন কোথায়? রেড ক্রস ময়দান। এবং the place is now known as সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। বর্তমানে যে স্থানের নাম হচ্ছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। এবং what was the time? সময়টা কখন ছিল? সময়টা ছিল হচ্ছে on March 7 in 1971, অর্থাৎ 1971 সালের 7 মার্চ। 7 মার্চ। It's really awesome. It has some significance. এখানে একটি কোশ্চেন অ্যারাইজ হচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য স্পিচ, এবং এই যে ভাষণ, এই ভাষণের আসলে তাৎপর্যটা কি ছিল? হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য স্পিচ? তাহলে এখানে this speech has great significance. We can say that I think because it has given a direction to the people. নির্দেশনা দিয়েছিলেন, জাতিকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন of our country for our war of independence. অর্থাৎ ভাষণটির একটা গভীর তাৎপর্য আছে, সেটা হচ্ছে যে আমি মনে করি যে এই ভাষণের মাধ্যমে আমাদের দেশের জনগণকে স্বাধীনতা যুদ্ধের আহ্বান জানানো হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানানো হয়, জনগণকে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলা হয়েছিল। এবং এখানে বলছে হ্যাভ ইউ এভার হার্ড দ্য স্পিচ? তুমি কি কখনো এ ধরনের
ভাষণ বা বক্তব্য শুনেছো, আর কোথায় শুনেছো? আমরা তো জানি, মাই ডিয়ার লার্নার্স, তোমরা তো জানো যে মাঝে মাঝে সামটাইমস উই হার্ড দ্য স্পিচ অন টেলিভিশনে শুনে থাকি, রেডিওতে শুনি, অ্যান্ড রেডিও অ্যান্ড অলসো হোয়েন ইট ইজ প্লেড ইন দ্য কমিউনিটি অন ডিফারেন্ট ন্যাশনাল ইভেন্টস। যখন একটা মানে কি বলবো, এটা মাঝে মাঝে টেলিভিশন এবং রেডিওতে আমরা শুনেছি, তাছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানগুলোয় এটি মহল্লায় মহল্লায় বাজানো হয়, এটা তখন আমরা শুনতে পাই। মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে হচ্ছে এক নজরে দেখলাম যে আসলে 7 মার্চ 1971 হোয়াই ইট ইজ মাচ মোর হিস্টোরিক, কেন এটা হিস্টোরিক। এবার আসি মাই ডিয়ার লার্নার্স, নাও লুক এট দ্য প্যাসেজ। I will clarify all of the words very clearly by reading the passage, okay? So, my dear learners, please go through the passage, and by this passage, you will get much more vocabularies, much more meaning, full sentences you will get, okay? Now read the speech গুলো। এখন আমরা বঙ্গবন্ধু ভাষণের যে বক্তব্যগুলো সেটা আমরা একটু পড়বো। এখানে মাই ব্রাদার্স, এখানে ব্রাদার্স শব্দটার মধ্যেই যেন কেমন একটা দরদ মাখা, মায়া মাখা একটি সম্ভাষণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। বলছে যে I stand before you today with a heart of overflowing with grief. এখানে বলছে যে I stand before you, বলছে যে আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। You are fully aware of the events. You are fully, you বলতে এখানে জনগণ, you are fully aware of the events that are going on and understand their import. বলছে যে আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন, আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। নেক্সট লাইন হচ্ছে উই হ্যাভ বিন ট্রাইং টু ডু আওয়ার বেস্ট টু কোপ উইথ দ্য সিচুয়েশন। কোপ মানে মানিয়ে চলা। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি, অ্যান্ড ইয়েট, তারপরেও, তবুও, আনফর্চুনেটলি দ্য স্টেটস অফ ঢাকা, চিটাগং, খুলনা, রাজশাহী অ্যান্ড রংপুর আর ওয়াশ উইথ ব্লাড অফ আওয়ার ব্রাদার্স। এখানে বলছে যে আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইদের রক্তে রাজপথ কি হয়েছে, রঞ্জিত হয়ে গেছে। নেক্সট লাইনে খেয়াল করি, দি পিপুল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান্ট টু বি ফ্রি। বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, ওয়ান্ট টু বি ফ্রি। দ্য পিপুল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান্ট টু লিভ। বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, and the people of Bengal now want their rights. বাংলার মানুষ তাদের অধিকার চায়। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, অর্থাৎ এখানে আমরা খেয়াল করতেছি যে বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। এই লাইনগুলোর মধ্যে মিনিংটা এভাবে আসছে। My dear learners, এবার আসি নেক্সট লাইনে। What have we done that was wrong? After the decision, the people of Bangladesh voted us as one for me for the Army League. এখানে আমরা খেয়াল করছি যে কি অন্যায় করেছিলাম। বলছে হোয়াট হ্যাভ উই ডান দ্যাট ওয়াজ রং, কি অন্যায় করেছিলাম, কি ভুল করেছিলাম। আফটার দ্য ইলেকশনস, পিপুল অফ বাংলাদেশ voted as one for me for the Army League. কি অন্যায় করেছিলাম, নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। We were to sit in the National Assembly, draft a constitution for ourselves there, and build our country. The people of this land would thereby get economic, political, and cultural freedom. My dear learners, এখানে you have to guess the vocabularies and you have to guess the spelling of the words. My dear learners, তোমাদের স্পেলিং গুলো ভালো করে শিখতে হবে। Some of you don't know the spelling of the words. Actually, pronunciation of the words is much more important in English literature and also in English language. Okay, in English language, actually,
pronunciation is very much important. Pronunciation না ভালো করলে তুমি তো বুঝতে পারবে না। যেমন কিছুদিন আগে আমি স্কাইপে একটা সেশনে বিদেশিদের সাথে কথা বলছিলাম, তো আমাদের সঙ্গে একজন বাঙালি ছিল, তো ওনার কথাগুলো ওরা বুঝতে পারছিল না, আমি বলছিলাম ওরা বুঝতে পারছে, কিন্তু আমাদের আরেক ভাই ছিল, তো তার কথাগুলো দে আর নট ক্লিয়ার। তো এই যে বিষয়গুলো যে আসলে প্রনাউন্সিয়েশন ইজ মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট। ওকে, তাহলে এখানে বলছে যে we are to sit in the National Assembly, draft a constitution for ourselves there and build our country. The people of this land would nearby get economic, political, cultural freedom. বলছে যে নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে আওয়ামী লীগকে ভোট দেন, আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব, এদেশকে আমরা গড়ে তুলব, এদেশের মানুষকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক যে মুক্তি সেটা পাবে। কিন্তু সেটা কিন্তু পায়নি। বাট ইট ইজ উইথ রিগ্রেট দ্যাট আই হ্যাভ টু রিপোর্ট টু ইউ টুডে দ্যাট উই হ্যাভ পাসড থ্রু 23 ট্রাজিক ইয়ার্স। বলছে যে 23 ট্র্যাজিক ইয়ার্স, বলছে যে কিন্তু আজ দুঃখের বিষয় বলতে হয় যে 23 বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। Bengal's history of these years is full of stories of torture inflicted on our people, of bloodshed by them repeatedly. তার মানে এখানে বলা হচ্ছে যে এই যে এদেশকে আমরা গড়ে তুলব, কিন্তু এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই 23 বছরের ইতিহাস বাংলাদেশের মানুষের, বাংলার মানুষের অত্যাচারের ইতিহাস, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ওকে, তাহলে দি 23 years of a history of men and women in agony, বলছে যে এই যে 23 বছরের ইতিহাস, এটা মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। এই 23 বছরের ইতিহাস হচ্ছে মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। এবার আসি নেক্সট লাইন। The history of Bengal is the history of a people who have repeatedly made their highways crimson with their blood. এখানে বলছে যে বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। We shed blood, আমরা রক্ত ঝরিয়েছি। in 1952 52 সালে, even though we were the victors in the election of 1954, এমনকি আমরা 1954 সালের ইতিহাসে আমরা বিজয়ী ছিলাম, but we could not form a government then, তারপরেও আমরা কিন্তু সরকার গঠন করতে পারিনি। In 1958 1958 সালে আইয়ুব খান declared martial law to enslave us for the next 10 years. Okay, next 10 years. তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের কি করেছে, গোলাম করে রেখেছে। In 1966, when we launched the 6-point movement, our boys were shot dead on 7 June. এবং এখানে বলছে 1966 সালে 6 দফা আন্দোলনে 7 জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে কি করা হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে। When after the movement of 1969, Ayub Khan fell from power and Yahya Khan assumed reins of government, he declared that he would give us a constitution and restore democracy. We listened to him then. এখানে বলছে যে 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। 1966 সালে 6 দফা আন্দোলনে 7 জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তারপরে আমরা তাদেরকে শুনেছি। এবং এখানে a lot has happened। 1969 আন্দোলনে বলছে যে আইয়ুব খানের পতনের পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন যে গণতন্ত্র দেবেন, শাসনতন্ত্র দেবেন। আমরা কি করলাম, we listen to him then, তারপরেও আমরা সেটা মেনে নিলাম। নেক্সট লাইন, a lot has happened since and elections have been taken place. A lot has happened and since an election
taken place. In these lines, meaning of these lines, তারপরে অনেক নির্বাচন হয়ে গেল এবং নির্বাচনও হলো। Next line, I have made President Yahya Khan. I have made a request to him not only on behalf of Bengal but also as the leader of the party which has the majority in Pakistan. I said to him, you must hold a session of the National Assembly on 15 January. 15 January. Okay? এখানে খেয়াল করো যে আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করেছি, বঙ্গবন্ধু বলছেন এখানে, এগুলো হচ্ছে দিস ইজ দ্য স্পিচ অফ বঙ্গবন্ধু। এখানে বলছে যে আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি, আমি শুধু বাংলা নয় পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম 15 ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি পরিষদের অধিবেশন দেন। But he did not listen to me. কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না। He listened to Mr. Bhutto instead. তিনি মিস্টার ভুট্টোর কথা শুনলেন। And at first he said that the meeting would take place in the first week of March. First week of March. তিনি ভুট্টো সাহেবের কথা রাখলেন, তিনি বললেন মিটিং প্রথম সপ্তাহে মার্চের প্রথম সপ্তাহে হবে। We said fine, we will be taking our seats in the assembly then. আমরা বললাম ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। I said we will carry out our discussions in the assembly. I went so far as to say that if anyone came up with an offer that was just, even though we were in the majority, we would agree to that offer. এখানে আমি বললাম যে অ্যাসেম্বলির মধ্যে আমরা আলোচনা করব, এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে আমরা সংখ্যা বেশি হলো আমি যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব। তার মানে বঙ্গবন্ধু হ্যাজ ডান এ লট অফ স্যাক্রিফাইস ফর মিউচুয়াল কোঅপারেশন। মানে বঙ্গবন্ধু আসলে অনেক স্যাক্রিফাইস করেছেন, অনেক চেষ্টা করেছেন আমাদের জন্য, আমাদের বাঙালিদের জন্য। Mr. Bhutto came here, he carried out discussions with us. He had said that the doors of negotiation had not been shut and that there would be further negotiations. Negotiation বলতে আলোচনা বা মধ্যস্থতা। যারা ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে আলোচনার দরজা বন্ধ না, আর আলোচনা হবে, আলোচনা চলবে। I then had talks with other leaders and I said to them, come and sit down with us. Let us create an constitution for ourselves through discussions. এখানে পরের লাইনে আসছে তারপরেও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম, আপনারা আসুন বসি আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করব। But কিন্তু Mr. Bhutto declared that if West Pakistani member came here, the assembly would end up as a slaughterhouse. Dear learners, এখানে এই লাইনটা একটু খেয়াল করি যে তিনি বললেন যে যদি পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসেন তাহলে এখানে অ্যাসেম্বলি কসাইখানা হবে। তিনি বললেন that whoever came here would be slaughtered. He said that if anyone showed up here, all shops from Peshawar to Karachi would be shut down. এখানে দেখেন বলছে, তিনি বললেন যে যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসেন তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হবে। আমি বললাম, বঙ্গবন্ধু বললেন, I declared that the assembly would continue to meet, but suddenly on the 1st March the assembly was shut down. Okay? এখানে বলছে যে আমি বললাম অ্যাসেম্বলি চলবে, তারপরে হঠাৎ 1 তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো। And Mr. Yahya Khan called the session of the assembly in his capacity as the president and I declared I would be attending it. এখানে আমরা খেয়াল করছি যে ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন এবং আমি বললাম যে আমি যাব,
ভুট্টো সাহেব বললেন তিনি যাবেন না। ওকে, ভুট্টো সাহেব বললেন তিনি যাবেন না। 35 members of the assembly came from West Pakistan. 35 members of the assembly came from West Pakistan to take part in its proceedings, but it was dissolved all of a sudden. The blame was put on the people of Bengal. The finger was pointed at me. 35 জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন, তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো বঙ্গবন্ধুকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে, বঙ্গবন্ধুকে। মি বলতে এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সব বিষয়ে দোষী করা হলো। এবার আসি নেক্সট লাইনে। আফটার দ্য অ্যাসেম্বলি session was prorogued, the people of this country protested. I told them, observe the general strike we have called peacefully. তাহলে এখানে আমরা আসি, অ্যাসেম্বলির অধিবেশন বন্ধ করে দেওয়ার পরে দেশের মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলো। আমি বললাম শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। এবার বললাম, I told them shut down all mills and factories. Our people responded to my call. They came to the street spontaneously. They expressed their firm determination to carry out the struggle peacefully. এখানে আমরা খেয়াল করলাম যে আমি বললাম যে আপনারা কলকারখানা সহ সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল, আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। নেক্সট প্যারা। What have we got in return? Those who brought arms with our money to defend us from external enemies are now using those arms on the poor, the oppressed, and the downtrodden people of the land. Bullets are being aimed at their hearts. We constitute the majority in Pakistan, but whenever we Bengalis have tried to assume power, they have used force on us. কি পেলাম আমরা? আমাদের পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আর সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমাদের দেশের গরিব নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের উপরে চালানো হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপরে কি করেছে? দে হ্যাভ ইউজড ফোর্স অন আস, তারা আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তার মানে তারা তো ক্ষমতা দেয়নি, বরং তারা আমাদেরকে শোষণই করেছে। Next para. I have had a talk with Mr. Yahya Khan. I told him, Mr. Yahya, you are the president of Pakistan. Come and observe how the poor people of my country are being mowed down with bullets. Come and see how our mothers are being deprived of their children, how my people are being massacred. Come observe and only then pass a judgment on what is going on. এখানে আমরা খেয়াল করছি যে টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয় এবং আমি তাকে বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি আমার পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরিবের উপরে, আমরা বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে, কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আসুন দেখুন, বিচার করুন। এবার দেখি আমরা, he has apparently said that I had agreed to attend roundtable conference on the 10th of March. Didn't I say a long time back? বলছে যে তিনি বললেন, ঠিক আছে, আমি নাকি স্বীকার করেছি যে 10 তারিখে গোল টেবিল বৈঠক হবে। আমি তো আগেই বলে দিয়েছি। কিসের গোল টেবিল? What is the point of another roundtable conference? Who will I sit with? Should I sit with those who have shed the blood of my people? He has certainly dissolved the assembly without carrying out any decisions with me. After sitting in a secret meeting for 5 hours, he gave a speech where he has pulled at all the blame on me. He has even blamed the Bengali people. এখানে আমরা খেয়াল করছি যে
তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি 10 তারিখের গোলটেবিল বৈঠক হবে। আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কিসের গোলটেবিল বৈঠক, কার সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠক। যারা আমার মানুষের বুকে রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসবো। হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে 5 ঘন্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি দিয়েছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর চাপিয়েছেন, সমস্ত দোষ চাপিয়েছেন আমার বাংলার মানুষের উপরে। My brothers, Bhaira Amar, the assembly has been called into a session of 25th March, but the blood spilled on our state has not yet dried. 25 তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে, তখনও রক্তের দাগ শুকায় নাই। About the 10th of this month, I have told them Mujibur Rahman won't join the roundtable conference because that would mean warding over the blood that has been shed. And although you have first called the assembly into session, you will have to listen my demand first. You will have to withdraw martial law, you will have to return all army personnel on their barracks. You will have to investigate the way our people have been murdered, and you will have to transfer power to the representatives of the people. It is only then I will decide whether we will take our seats in the assembly or not. I don't want the Prime Minister's office. We want the people of this country to have their rights. I want to state clearly that from this day Bangladesh courts, magistracies, government offices and educational institutions will be shut down indefinitely so that the people don't have to suffer. এখানে আমরা খেয়াল করছি যে 25 তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে, রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি 10 তারিখে বলে দিয়েছি যে এই শহীদের রক্তের উপর দিয়ে গোল টেবিল বৈঠকে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে, প্রথম সামরিক মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে, সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদেরকে ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে, যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। কেউ অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই, আজ থেকে বাংলাদেশের কোর্ট কাছারি, ফৌজদারি আদালত, সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকবে, বন্ধ থাকবে, so that the people don't have to suffer, so that my people don't have to go through hardship. All other things will be exempted of the general strike from tomorrow. Rickshaw, horse carriage, trains, lawns will be allowed to move. Only the Secretariat, Supreme Court, High Court, Judges Court, semi-government organizations such as WAPDA will not be allowed to work. Okay. তো এখানে বলা হচ্ছে যে গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেজন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলো হরতাল কাল থেকে চলবে। রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি, রেলগাড়ি চলবে, লঞ্চ চলবে, শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজ কোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো, হত্যাগুলো কোনো কিছু চলবে না। এবং এখানে খেয়াল করি, আমাদের 28 employees will go and collect their salaries. If their salaries are not paid, if another bullet is fired, if my people are shot again, I request all of you, convert every house into a fort, confront the enemy with whatever you have, and even at the risk of your life, and even if I am not around to direct you, shut down all shops and make sure that traffic on all roads and ports are brought to a standstill. If need be, we will starve to death, but we will go down striving for our rights. এখানে আমরা খেয়াল করছি যে 28 তারিখে কর্মচারীরা বেতন নিয়ে আসবেন। এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি তোমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, তোমাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে তোমরা শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।
জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। মিডিয়া লার্নার্স, আজকে আমরা খেয়াল করছি এতটুকু পর্যন্ত আমরা পড়লাম। So my dear learners, এতটুকু পড়লাম। দেন হচ্ছে টু দোজ ইন দ্য আর্ম ফোর্সেস, আজকে এতটুকুই পড়লাম। আই থিঙ্ক বাই দিস ডিসকাশন ইউ হ্যাভ গট দ্য ক্লিয়ার কনসিয়াস আইডিয়া। আমি স্পেলিংগুলো পড়ার চেষ্টা করেছি, আশা করছি তোমরা স্পেলিংগুলো পড়ে এখান থেকে তোমরা অনেক দিক নির্দেশনা পাবে। তাহলে আজকে বাকি অংশটা আমি আগামী ক্লাসে শেষ করব। ভাষণটি অনেক বড়, তো এই জন্য অর্ধেক মানে কিছুটা রেখে দিচ্ছি 94 পর্যন্ত, এবং এখানে পরবর্তী অংশ টু ডোজ ইন দ্য আর্ম ফোর্সেস, এখান থেকে আমরা লাস্ট পর্যন্ত আগামী ক্লাসে পড়ব। তো এখানে বলছে যে এই লেসনটি হচ্ছে 1971 সালের 7ই মার্চের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের উপর, এবং এই ভাষণটিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের যে শোচনীয় অবস্থা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের দিক নির্দেশনা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এই ভাষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার একটি কালোত্তীর্ণ দলিল, শোষিত মানুষের হাহাকারের কথা হিসেবে পৃথিবী জুড়ে এই ভাষণটি সমাদৃত। আকারে বড় না হলেও এটি পশ্চিম পাকিস্তানের অধীন শোষণের 23 বছরের দুঃখ দুর্দশার বর্ণনা এখানে বহন করছে। বঙ্গবন্ধু তার স্বর্ণালী ভাষণের মধ্য দিয়ে এই ভূখণ্ডের সামগ্রিক স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভাষণটিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশে চলমান দুরবস্থা, এই ভাষণটি মাই ডিয়ার লার্নার্স দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশটুকু শেষ করেছি। প্রথম অংশে চলমান দুরবস্থা এবং কিভাবে শাসক গোষ্ঠী পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল সেটাই এখানে চিত্রটা তুলে ধরা হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশে আছে প্রতি ক্ষেত্রে শাসকদের বিরোধিতা করার যে নির্দেশনা বা ঘোষণা তা পর্যায়ক্রমে স্বাধীনতার দিকে চালিত করেছে, সেটাই এখানে বলা হয়েছে। পাকিস্তানি শাসনযন্ত্র 23 বছর ধরে এই ভূখণ্ডকে রক্তে রঞ্জিত করে ফেলেছিল। তারা আমাদেরকে রাজনৈতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে, জাতীয় আন্তর্জাতিক সব প্রেক্ষাপট থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। এমতো অবস্থায় বাংলাদেশের অবিসংগঠিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনির্দিষ্টকালের জন্য ঘোষণা করলেন, ধর্মঘটের ঘোষণা করলেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের জন্য অধিকার চেয়েছিলেন। এটা বিবেচনা করে যে তিনি মানুষকে তাদের নিজ নিজ জায়গা থেকে সব রকম ভাবে প্রতিবাদ করার জন্য আহ্বান জানান। সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী, ব্যাংকার এবং ব্যবসায়ীদেরকে নির্দেশ দিলেন যে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারকে কোনোভাবে সহযোগিতা না করতে। বলা হয়েছিল যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটিগুলো গঠন করা হবে। অবশেষে বঙ্গবন্ধু এই সংগ্রামকে স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। তো এই যে পুরো হোল পিকচার অফ দ্য স্পিচ অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আমরা যে ভাষণটি প্রথম অংশ এতক্ষণ ধরে আই হ্যাভ ডিসকাস ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য স্পিচ তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করেছি। আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্য ক্লিয়ার কনসিয়াস আইডিয়া about this speech, and by this speech you will get much more benefit, and if you are benefited I will be benefited, and your active participation always encourages me lot. My dear learners, thank you so much. Please watch the classes and read out the text. My dear learners, এই চ্যাপ্টার থেকে গত একটি চ্যাপ্টার ইউনিট 6 লেসন 1 পড়িয়েছি, সেখান থেকে তোমাদের সামারি দিয়েছি, কিন্তু আমি এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদেরকে একটু ফ্লো চার্ট দেবো। তোমরা আশা করি এই চ্যাপ্টার থেকে এই চ্যাপ্টার উপরে তোমরা একটু ফ্লো চার্ট করার জন্য প্র্যাকটিস করবে, এবং ভোকাবুলারিজ গুলো থাকবে তোমাদের পড়া হিসেবে, হোমওয়ার্ক হিসেবে থাকবে কিছু ভোকাবুলারিজ, সিনোনিমস এবং অ্যান্টোনিমস, এগুলো থাকবে। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আশা করছি যে my dear learners, thank you so much. I expect that you will get much more benefited, and you will be, if you are benefited I will be benefited. আজকে আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 7ই মার্চের ভাষণের উপরে যে চ্যাপ্টারটি তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করলাম, ভাষণের প্রথম অংশ বা ফার্স্ট পার্ট অফ দিস স্পিচ we have already discussed. Second part
I will discuss in my next classes. কারণ ভাষণটি বেশ বড়, বেশ লার্জ, এজন্য আমরা একটু ছোট করে নিয়েছি ক্লাসটা। নেক্সট ক্লাসে আমরা বাকি অংশটুকু শেষ করব আশা করছি। তো আশা করি যে তোমরা এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ কোশ্চেন্স এবং অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন্সগুলো, এই চ্যাপ্টার থেকে যদি তোমাদের আনসার টু দ্য কোশ্চেন বা ফ্লোচার্ট বা এমসিকিউ কোশ্চেন্স প্লাস এখান থেকে যদি রিয়ারেন্স থাকে অবশ্যই তোমরা আশা করি করতে পারবে। সো ইন দিস ওয়ে ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য টেক্সট, you have to read out the passage again and again, you have to pick up the vocabularies, you have to pick up the spelling of the words. All these are very much important. So thank you so much, my dear learners. I think if you are benefited, I will be benefited. That's all for today. Assalamu alaikum.